कहना सरना जी गुरु ग्रंथ साहब अगे पर्चियां पा लो। मैं कहा धामी साहब तुसी अनाउंस करो असी तुहाडा हुक्म मनांगे। मैं कहा जी क्योंकि नवी पिरत पा रहे हो तुसी सानू गुरु ग्रंथ साहब अगे जुआ खेडण वास्ते कह रहे हो, इस करके जब तक तुसी कहोगे नहीं असी किवें पिरत शुरू कर सकते हैं। अफसोस ये गल है खाली हरजिंदर सिंह धामी नहीं समूचे बादल दल उस दो एक क्यों लैके एक राह लैके एक सुर च बोल रहे सन भाई जुआ खेडो गुरु ग्रंथ साहब से अगे। ये गुरुद्वारा साहब की इलैक्शन है, ये बगैर गुरु की हाजरी तो किवें हो सकती है। ये पहली इलैक्शन है जिहदे च कैंਡੀਡੇਟ प्रधानगी तो उन्होंने वोट पाने की अख्तियार नहीं दिते गए, पुलिस तोड़ लो चुका के बाहर सुट। देखो जी कल दिल्ली के सिख इतिहास के विच मैनू तकरीबन 47 साल हो गए दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की पहली चोण तो लैके जो कल तथा कथित चोण हुई है प्रेसिडेंट चोण हुई है, यह एक इतिहास का सब तो काला दिन है। दुनिया के विच किसी भी संस्था के विच रात के 12 बजे चुनाव नहीं आता। कल इन्होंने पुलिस की धक्केशाही के नाल सरकारां की मदद के नाल ये सारी कार्रवाई सरसा भाजपा स्पॉन्सर्ड सी और सिरसा अपने एफर्मेशन जिहड़ा उन्होंने देनी चाहता सी पार्टी नूं भी ते सरकार नूं। मेरे तो वड्डा गद्दार जिहड़ा है अज सिख कौम में तुहानूं मिलेगा नहीं, मेरे तो वड्डा जलील आदमी तुहानूं सिख कौम में नहीं मिलेगा। जितनी नीवी पद्धर ते मैं जा सकता इतनी नीवी पद्धर ते कोई भी आदमी नहीं जा सकता, कोई भी सिख नहीं जा सकता, कोई इंसान ही नहीं जा सकता इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन। इस करके क्योंकि हर सदी दे विच तेजा सिंह ते लाल सिंह ते जयचंद जिहड़े वो जमदे ने। कल दी सारी कार्रवाई सिरसा स्पीयर हेड कर रहा सी गुरुद्वारा कमेटी दे विच बैठ के और वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा सी किस नूं चुनना है किस नूं नहीं चुनना, किस वक्त पुलिस बनानी है किस वक्त पुलिस नहीं बनानी, महाराज की कितनी हद तक बेदबी करनी है। उस बेदबी दे विच जिहड़ी सब तो शर्मनाक गल यह है कि श्रोमणी कमेटी का प्रधान भी दस्तखंजा से शामिल सी। सब तो वड्डी मूर्खताई वाली गल जिहड़ा श्रोमणी कमेटी ने और घटिया गल की है वो सानू आह्वान कर रहा है। कहना सरना जी गुरु ग्रंथ साहब अगे पर्चियां पा लो। मैं कहा धामी साहब तुसी अनाउंस करो असी तुहाडा हुक्म मनांगे। नहीं कहना मैं क्यों अनाउंस करा। मैं कहा जी क्योंकि नवी पिरत पा रहे हो तुसी सानू गुरु ग्रंथ साहब अगे जुआ खेडण वास्ते कह रहे हो, इस करके जब तक तुसी कहोगे नहीं असी किवें पिरत शुरू कर सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब अगे जुआ खेडण दी साडे हिम्मत नहीं हैगी। कहना जी तुहानू गल्लां याद आंदियां। मैं कहा ना करो फिर बेवकूफ वाली गल्लां इंसिस्ट क्यों कर रहे हो। अफसोस ये गल है खाली हरजिंदर सिंह धामी नहीं समूचे बादल दल उस दो एक क्यों लैके एक राह लैके एक सुर च बोल रहे सन भाई जुआ खेडो गुरु ग्रंथ साहब से अगे। असी जुआ खेडण नूं तैयार हाँ। कहना अजमा लो सरना जी किस्मत गुरु ग्रंथ साहब अगे। मैं कहा सरना मर जाएगा कट जाएगा एडियां 100 प्रधानियां छोड़ देगा। मैं गुरु ग्रंथ साहब अगे शीश नवावांगा जुआ नहीं खेडांगा। मैं अपना कुर्बान कर देंगा। मैं जुआ नहीं खेडांगा गुरु ग्रंथ साहब अगे। पर इन्होंने जो कुछ हालात होए वो हालात इन बिन सरदार मनजीत सिंह तुहानू बयान करन गए।
ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਪੀਅਰ ਹੈਡ ਕਰਕੇ 27 MLA ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਜਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ 6 ਬੱਸਾਂ ਰਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬੰਗਲਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। 6 ਬੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 300 ਰਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਸ ਵਿਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨਸ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਬਾਦਲ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਜਿੱਕਣ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਤੂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲਓ, 100 ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, 100 ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਧੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਮ ਹੈ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ। ਇਹ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਹੋਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੌਕਾ ਲੱਭੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ,
beware of this rascal, खबरदार हो जाओ। जेड़ा बंदा अपनी कौम का नहीं वो तुहाडा भी नहीं। जेड़ा बंदा कौम नाल गद्दारी कर सकता है वो बंदा सरकार नाल भी कर सकता है, वो बंदा मुल्क नाल भी कर सकता है। वो किसी का सकता नहीं, वो खाली अपनी चमड़ी का सकता है। एक बंदे पिछे सारी कौम नाल रसवाई ना करो। मैं सरकार नूं बेनती करनी चाहता, मैं ताड़ना करनी चाहता भाई तुसीं ये जिहड़ी चीज हैगी इस तो गुरेज करो। असी बिल्कुल तुहाडे नाल ये क्लीयर कट कर देना चाहते हैं, असी ये वधीकी बिल्कुल नहीं सुनांगे। जो साडे कोल लीगल कोर्स है वो असी इस्तेमाल करांगे। ये जी धिंगो मुश्ती एक बारी गुजरात असैंबली विच भी हो चुकी है, मैनू ना नहीं आ रहा, शायद अहमद पटेल सी ना होता। उसने भी वोट दिखा के पाई सी। इस शख्स ने अद्धे पैसे ले ले सन, अद्धे पैसे दिया उन्हें कहा सी जी रसीद दे दोगे तो पैसे ले लोगे। ये सुखबीर सिंह कालड़े की वोट दिखाना रसीद हैगी सी भी अल्लाह भाईया पिछली दी रसीद दे पकड़ लै ते अगले मैनू पकड़ा दें। इतना बेवकूफ ते जाहिल सुखबीर सिंह कालड़ा नहीं है, वो बिल्डर हैगा, बड़ा घाग बिल्डर है, 2 इलेक्शन लड़ चुका है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड लगा हुआ है। ते गुरदेव सिंह कह रहे जी उन्होंने पढ़ना नहीं आता। वो कहता जी मैं मदद दे सकता, लॉ दे विच लिखिया होया मदद ले सकता है। कोई अन्ना होवे, कोई बोला होवे, कोई अनपढ़ होवे, पर लॉ ये भी कहता है भाई कोई भी बंदा जेड़ा अनपढ़ हैगा वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का मेंबर जेड़ा है वो नहीं बन सकता। ये लॉ कहता है एज पर लॉ। पर ये जिहड़ी सी ये मता पका के आए सन, एक कब्जे बाद है गए, ये मता पका के आए सन। अगली गल जिहड़ी है जिहड़ी तफसील दे विच अंदर की होया, किस तरह होया, की गल होई, वो सरदार मनजीत सिंह दसणगे। मेरे नाल जे किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो मैं उहदा गल दा जवाब दे दूंगा। जी हाँ, जेड़ा की होया वो सरदार मनजीत सिंह दसणगे। नेता जी भी दस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आवाज आ रही है जी? सिचुएशन ये है कि ये सब तो पहली इलेक्शन है दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी एक्ट 1971 1975 च पहली इलेक्शन हुई सी और 75 तो लैके अज 2022 तक मैं सारिया इलैक्शनस का चश्मदीद गवाह हाँ जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब की हाज़री तो बगैर हुई। मैनूं लगदा कि गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े सन उन्हां दा आशीर्वाद इस कमेटी नूं नहीं है। ये अज अखंड पाठ साहब रखन जा रहे हैं, लेकिन मैं समझदा कि ये गुरुद्वारा साहब की इलैक्शन है, ये बगैर गुरु की हाज़री तो किवें हो सकती है। ये पहली इलैक्शन है जिहदे च कैंਡੀਡੇਟ प्रधानगी का उन्होंने वोट पाने की अख्तियार नहीं दिते गए, पुलिस दोलों चुका के बाहर सुट दिता गया। कदी होया कि जिहड़ा कैंਡੀਡੇਟ होवे वो भी वोट ना पा सके, सानू तो छड्ड दिओ, असीं तां मैंबर सी। सर परमजीत सिंह सरना इस उम्र दे विच पुलिस वाले चुक के बाहर लिया रहे ने। ये सीधी बूथ कैप्चरिंग है, एक कब्जेबाजा की कमेटी है, ये उन्हां लोगों की कमेटी है जिहड़े सरकार नूं वरत सकते हैं, जिहड़े सिस्टम नूं वरत सकते हैं, जिहड़े अकाल तख्त साहब नूं वरत सकते हैं। सॉरी टू से श्रोमणी कमेटी का प्रधान आया होवे उत्थे, जथेदार एबसेंट होण जिवें पाली जी ने आख्या, ये किवें? ये पहली इलैक्शन है कि जिहदे विच जथेदार साहब भी
ਨਜ਼ਾਰਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਮਾਂਝੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਟਕਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਥਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੋਟ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ, ਐਕਟ ਖਤਮ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਕਿ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ, ਜੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਰੋਹਿਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾਮ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਜ਼ਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਥੁੱਕ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਲਮੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਲਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ
ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਵਿੱਕੀ ਹੋਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਰਾਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕੀਤਾ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਤੋਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ 6 ਵਾਰੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 2 ਵੋਟਾਂ ਡੱਬੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 1 ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ VOTING ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ DCP ਸਾਹਿਬ, 2 ACP ਨਾਲ SHO, 2 SHO, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਪਾਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿਹਾ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 12-1-2 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ 6-7 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਟੈਂਪਟ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ DCP ACP ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਣੇ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ? 11 ਵਜੇ ਦਾ ਜੀ, ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ। ਇਹ 10:15 10:30 ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਠ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੂਜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, DCP ACP ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ बैलेट पेपर ते कहते ये असी वोटा बुलाओ जी, डालो इस पे वोट और लाइन लगाओ यहाँ पे। जदों असी प्रोटेस्ट करते हैं, कोई अद्धा घंटा तकरार चलती है, उसदे बाद धक्के नाल सरना साहब नूं, जिथों मैं गल शुरू की कि पहली इलैक्शन है कि जिहदे च कैंडीडेट ही वोट नहीं पा सकता, इलैक्शन काहदी है, और इन्हां नूं चुक के बाहर किया जाता है। छोटे सरना साहब नूं, सानू नेता जी नूं, सारियां नूं मैंबरां नूं सानू बाहर किया जाता है, और
ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ 28 ਜਾਂ 29 ਜਾਂ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਣੀ ਲੀਗਲ ਸੀ? ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, 2017 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਲ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਏ ਲਿਓ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਏ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਵਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, that was very bad। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ 29 ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਗਰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਯੂ ਮਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਲਿਡ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਲਿਡ ਪਰਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 4-5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ 40 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਟ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਅਟੈਂਪਟ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੈਲੋ,
ठीक है कैमरे। गुरु महाराज जी की साजी नवाजी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले तो मैं बड़े जिस तरह मनजीत सिंह जी ने कहा है, मैं भी जथेदार संतोख सिंह जी के नाल 1979 तो काम कर रहा था। शुरू ही मैं उतों किया था। बड़े चुनाव देखे है, लेकिन ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जिस चुनाव विच सब तो पहले तो मैं वो गल कहूंगा कि इतने बेवकूफ मेंबर और सब तो बड़ा एचजीपीसी का प्रेजिडेंट उन्होंने एक पोस्ट दी कि नहीं, मैं पूछना चाहता। क्योंकि उस करके कि बड़े ही ये दूसरा अटैक हुआ है। पहला अटैक अमृतसर स्वर्ण मंदिर उस वक्त होया सी जदों कल्लूकारा चल रहा था। उन्हें भी पुलिस अंदर गई थी। मैं मनदा हाँ कई बार पुलिस जी आई है वो कदे गुरु ग्रंथ साहब के सामने नहीं आई है। मेरा मन रो रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब के सामने बिना मत्था टेके, बिना सिर झुकाए और वर्दियां डाल के पुलिस इस तरह आ रही है। ये सब तो वड्डा गुरु ग्रंथ साहब का सिख कौम का अपमान होया है। और मैनू बड़े शर्म दे नाल कहना पै रहा है, दामी फामी मेंबरों तो अलावा सब तो पहले उन्नू गेट से खड़ा होना चाहिए सी कि असी मर जावांगे लेकिन पुलिस नू अंदर नहीं वड़न देंगे। गुरु ग्रंथ साहब ना होंदा फिर कोई गल नहीं सी। दफ्तर होंदा, कई बार दफ्तर ही पुलिस गई है, लेकिन ये बड़ा ही सिख कौम का पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान सिखा का इतना बड़ा अपमान कदे नहीं देखा। दिल थर थर कम रहा, घोर अपमान। और उस तो वड्डी गल शर्म दी, पहले तो एचजीपीसी के प्रेजिडेंट नू डूब के मर जाना चाहिए और एचजीपीसी के प्रेजिडेंट नू इस्तीफा देना चाहिए और अकाल तख्त विच उन्हें माफी मंगनी चाहिए है, क्योंकि सब तो वड्डी गलती उदी हैगी है। दूसरी गलती उन्होंने लोगों की हैगी है, या तो पहले गुरु ग्रंथ साहब नू सुखासन करके भेज देंदे, उस तो बाद कहंदे दस्तखत करके देंदे, उस तो बाद अगर तुसी पुलिस बुला लेंदे वो भी तुहाडे वास्ते माफी सी। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी विच तुसी ते कार, तुसी ते किसी जगह दे नहीं रहे। प्रबंधक ते आंदे जांदे, लेकिन एक इतिहास विच काला दिन लिखा जाएगा कि दिल्ली की राजधानी विच और गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी, जिन्होंने अपने चारों बच्चे कुर्बान कर दिते, गुरु गोबिंद सिंह कुर्बान करता, उदे स्थान ते मेंबरों ने लिख के दिता कि पुलिस अंदर आ सकती है। अरे तुसी ते इस्तीफे दो और मैं ते केंद्रीय गुरु सिंह सभा का प्रेजिडेंट होंगे, सारे सिंह सभा लैटर डालांगा, पूरे हिंदुस्तान लैटर डालांगा कि जिन्ना मेंबरों ने लिख के दिता है
और मैं परमजीत सिंह सरना जी और अरविंदर सिंह सरना जी ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰੱਖ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ हजारों नौजवान, बरसात होनी है, मौसम ठंडा होता है, लेकिन आपकी जिंदाबाद कर रहे थे, बोले सोनियाल दे नारे लगा रहे थे। आज संगत दिल्ली दी तुहाडे नाल हैगी है, तुसी मत रखो। तुहाडे वास्ते संगत मैं देखिया गोल्डी भी ते आया पे एक एक नौजवान तुहाडे वास्ते जान देने नूं तैयार है, क्योंकि असी किसी कीमत भी गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, मैं उदा गवाह हैगा, कोई इतनी वड्डी गल नहीं हैगी थी। मैं भी हरमीत सिंह कालका नूं समझाया कि एक वोट पई विरक दी, दूसरी वोट पई कालरे दी, एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज बना रखे। बड़ी शर्म की गल है, उन्होंने एक नाम लिखना नहीं आता। हरमीत सिंह कालका वो पूछ रहा है और फिर उस तू जड़ा लेफ्टिनेंट गवर्नर बनया गुरदेव सिंह, उसको पूछ रहे, वो ये नहीं कह रहा जाके गुल्लक उधर डाल दे डब्बे, उल्टा वो कहता दिखा दे सबनूं। उस तो बाद असी कहंदे कि 2 दिन चुनाव अगे टाल दो, की फर्क पैंदा है? 2 दिन तुहाडे कोल 29 कैंडीडेट हैगे मैंबर, ते की फर्क पैंदा है? तुसी 2 दिन चुनाव टाल दो, इतनी वड्डी गल थोड़ी सी। लेकिन एक साजिश के तहत काम होया है, बड़ी वड्डी साजिश के नाल काम होया है। कालरे नूं भी भेजिया सी कि तू पहले ही वोट दिखा दी, और ये इलेक्शन असी इन्हां नूं बाहर कट के पहला इलेक्शन है कि जिहड़ा कैंडीडेट प्रधान दा है वो वोट ही नहीं डाल सके। और प्रशासन ये जिहड़ी मैं गल्लां दसियां हैगियां, जितने भी ते पतवंते आए हुए हैं, आप लोगों ने घर घर जाना है, आप लोगों ने बैठना नहीं है। और अकाली दल दिल्ली वाले मैं कहूँगा और मनजीत सिंह नूं दोबारा भी मैं अपील करदा, हुण घर बैठने का समय नहीं है। जब तक इन्हां दी अकाली करतूतां और अकाल तख्त जथेदार को जाके सब तो पहले दामी दे अगेंस्ट आपने कहना है कि इन्होंने अकाल तख्त ते पेश करो, सब तो पहले, उस तो बाद मैंबरां नूं। बाकी गल्लां दस दित्तियां। मैं तन मन धन दे नाल तुहाडे नाल हैगा। मैनूं भी बड़ियां अप्रोचां आ रही सवेरे तू भी, कल तू भी, परसों तू भी कि मरवा साहब किसी तरह भारतीय जनता पार्टी च आ जाओ, फलाने च आ जाओ, लेकिन नहीं। हुण जिहड़ी करतूत इन्हां ने कीती है 29 मैंबरां ने मिल के, इहदा गुरु महाराज भी इन्हां नूं कदे माफ नहीं करेगा। सुन लो मेरी गल, इन्हां दा फर्ज बनदा सी, पुलिस नहीं बुलानी चाहिए थी। एक दिन 2 दिन में चुनाव कुछ आफत नहीं आ गई थी। और सब तो वड्डी गल, गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार नहीं होया, जिहड़ी मैं पहले गल कही है। कोई भी व्यक्ति चाहे सहकारी होवे, चाहे मुस्लिम होवे, कोई भी होवे, जदों तुहाडे गुरुद्वारे दे अंदर बढ़दा है ते मत्था जरूर टेकदा है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन इतने किसी ने भी मत्था नहीं टेकिया। मैं ये कहना होया क्योंकि सारिया गल्लां कह दित्तियां गईयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अगर उत्ते गुरु ग्रंथ साहब ना होंदा, सुन लो मेरी गल, मैं गुरु ग्रंथ साहब का सब तो आदर सत्कार करता हूं, सवेरे पाठ करके घरों निकलता हूं।
ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਬਾਰ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ मैं करेक्शन करने हैं उन्होंने ओहो। परमिशन दी है लिख के मेरे को पे होया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਓਹੋ ਸਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। परमिशन है ही नहीं, कोई कानून नहीं है। इस तरह से रोज ही अमृतसर जितने गुरुद्वारे है रोज पुलिस चली जाए अंदर। पुलिस ਨੂੰ कोई परमिशन नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं दे सकता जितने गुरु ग्रंथ साहब बैठा है। हाँ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਪਲੱਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਓ ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਓ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ 2 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਲੇਗਾ ਅਰਵਿੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਗੇਂਸਟ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਾਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਬਸ ਹੈਗਾ। ਕਾਲਕਾ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਤਵਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲ ਬਣਾਤਾ। ਵਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਰੀਫਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਵੋਟ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾਖਲ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੁਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਛਣ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਬਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਜਾ ਕਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਗਲਤ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਡੀਸੀਪੀ ਦੀ ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 78 ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ 73 ਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਿੰਕੋ ਮੁਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਬਿਟਰੇਟ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਰਟ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੱਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਬਿਟਰੇਟ ਮੱਕਰ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਬਿਟਰੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੀਪੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ
ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹਦੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਈਸ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਟੋੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 272 ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, 70 ਐਮਐਲਏ ਹੈ, 7 ਐਮਪੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ? ਐਸੀ ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ 8 ਤੋਂ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।